the SA College of Arts and Science. For admission details, click the link in description. Very good morning to one and all present here. So this is day. Good morning, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. This is day 3 session, knowledge sharing session on MS Excel. So this is the final session. So we will expecting something from our chief guest. Now I request our chief guest, Dr. S. Ganapathy sir. Please hand over the session, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thanks to all the participants who are assembled today. So, my screen is visible, right? Is it visible, sir? No? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible, sir. Visible, sir. Yeah. Okay. So as like yesterday, I have called. I have received a call from some of our friends, and they have asked for a little bit basics, like this COUNTIF and other things. They want something very basics with respect to this Excel. So what we have prepared a separate Excel. I have opened a new Excel where here again there are a lot of like inputs are there, and I'll show one by one. Okay. And as usual, you all know how to do the total function. Okay, this is generally register number. Just I have entered a register number, name of the student, and their subject marks, and the total. So as you all know, what is the shortcut key? Can someone say, because instead of I alone interact, you can also be a part of this program. Enna shortcut key theriyuma? ஒரு ஆக்சுவலாக அந்த ஷார்ட்கட் கீ வந்து நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா டோட்டலுங்கிறது, அடிஷனுங்கிறது, அந்த கீ வந்து கட்டாயமாக நம்ம நிறைய இடத்துல we will use repeatedly. It's nothing but alt equal to, right? Alt equal. Very good. Someone are given the answer. So alt plus equal to. Plus na plus கிடையாது. By pressing alt, you can press on equal to. So what you get is total. Okay, similarly for average, you know what is the formula. Average of the particular cell. You can know what is the average. அப்படியே போட்டாச்சு. But next we are going to see a different formula. Sum if. நம்ம வந்து if function பார்த்துட்டோம், sum function பார்த்துருக்கோம். Sum if னு ஒரு function இருக்கு. So இதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, sum if open bracket C4 till G4. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து செல் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் ஆடியோ. சார் டாக்டர் புருஷோத்தமன் சார், கேட்குமா? Yes. No? Yes, sir. Okay, I'll go ahead. So, what Sir, yes, sir. What is sum if function? Okay, sir. கேக்குதா? How about others? Yes, sir. We can. Yes, sir. We can able to hear your voice. Okay, okay. Thank you, thank you. Okay, So good. equal to, yeah, sum if open bracket C4 to G4. I have highlighted C4 to G4, which is greater than 70. See here 80, 75, 66, 54, 55. So how many subjects the students have secured above 70? So you have two subjects, right? 80 and 75 is above 70, and it will combine together. It will add together, and your answer will get displayed. That is, your 80 and 75 alone is above 70, right? So 80 and 75 is above 70. So if you add together, you will get 155. Similarly here 40, 45, 54, 44. Idhula above 70 and only 98 matunda. That's where your 98 has got displayed in the. And here above 75 idu
this one, so 2 again, 2 and then this also, right, 70, above 70. So it all put together, it comes to 373, I think. No, sorry, 167 la 70 தானே. Actually என்னன்னா 70 or greater than 17 சொல்லியிருக்கோம். greater than or equal to 17 கொடுக்கல, அதனால it will not recognize that 70. இது 71 இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா வேல்யூ மாறிடும். Okay, and similarly here above 70 you have 3 things are there, so it add together, and here almost 3. Okay, all these 3 things will get added and you'll get the total value. So sum if, what will do it, you can give the condition that I want to know how many students have secured above 70 and what is the total number of value of that particular subjects. And the 2 subject illa 3 subject ipo idla nanu I'm going to change it as 71, idla I'm going to change it as 98, idla I'm going to change it as 100. So appo ellathiyume idu eduthuko, all 5 it will add put together and you will get 425. Okay, so sum if இதுதான், இதுவும் வந்து basics. So I believe sum if நிறைய இடத்துல again no like we will use this sum if, அதெல்லாம் வந்து again இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. But when you go to workplace, when you work on accounts payable or accounts receivable or any of the data, if you are going to play with in your Excel, these are all the various functions where like you will use it. So count if நான் நேத்தே சொல்லி கொடுத்துட்டேன். I think you will be knowing how many students have secured above 70. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கவுண்ட் above 70, எல்லாமே 70க்கு மேலே இருக்கு, அதனால நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் 5. இதில் ஒன்று தான், அதனால 1, இதில் 2, இதில் 3. ஸோ கவுண்ட் இஃப் அகெயின் which will throw you the argument, என்ன ஆர்குமெண்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி it will show. And then இங்கே பார்த்தீங்கன்னா small. ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா small, இது என்ன லைக் ஸோ ஸ்மால், தட் இஸ் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது அசெண்டிங் ஆர்டர், அசெண்டிங். ஓகே, இருக்கிறதுலே ஹவு மெனி நோ லைக் செல்லில், இந்த செல்லில் வாட் இஸ் த ஸ்மாலர் வேல்யூ? ஓகே, இந்த 80, 75, 71, 98, 100 5 காலம் தான் இருக்குது, வேர் யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை பை லுக்கிங் அட் த நம்பர்ஸ். பட் இஃப் த காலம் ரன்னிங் டு 1000, தென் யூ கேனாட் கோ அண்ட் செக் மேனுவலி. அது கூட இப்போ நம்பர்ஸ்லாம் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 1928, 1976 இப்படிலாம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம கட்டாயமாக ஹியூமன் எரர் மே அக்கர். ஸோ அதனால் வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, யூ கேனாட் செக் இட். ஸோ தட்ஸ் அ ரீசன் வை தேர் இஸ் அ ஃபார்முலா கால் ஸ்மால். ஸோ இந்த ஸ்மால் வந்து என்ன பண்ணுன்னா, இட் வில் த்ரோ யூ வாட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ இன் தட் பர்டிகுலர் செலக்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ இந்த செலக்டட் சப்ஜெக்ட்ஸில் 5 சப்ஜெக்டில் எந்த வேல்யூ ஸ்டார்டிங் அசெண்டிங், ஓகே அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்குது. ஸோ 71 இஸ் த லோயஸ்ட் வேல்யூ. சப்போஸ் இப்போ இங்கே நான் வந்து ஸ்மால் ஆஃப் C4:G4, ரைட்? தெரியுதா ஃபார்முலா உங்களுக்கு? தெரியலையோ? தெரியுதுல்ல? சார் எஸ் சார் எஸ் சார். ஓகே, comma 1 represents சின்ன நம்பர் and I am going to give it as 3, third biggest number. It will show you third smallest number, sorry, third biggest number la third smallest number. இந்த இதுல வந்து 71, 75, 80, 98, 100 இதுதான் அசெண்டிங் ஆர்டர். கரெக்டா? அசெண்டிங் ஆர்டர் எல்லாருக்கும் தெரியும். சாரி, என்ன சார் இதெல்லாம் கேட்குறீங்கன்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டர் 71, 75, 80, 98, 100. ஸோ இதில் தேர்ட் வேல்யூ என்ன, அதுதான் இங்கே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. ஸ்மாலில் தேர்ட் வேல்யூ என்ன, ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ தேர்ட் வேல்யூ இஸ் 80. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எதனாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஆர்குமெண்ட்டில். எனக்கு 5th வேல்யூ வேணும்னா 5th வேல்யூவோட டோட்டல் என்ன, 100. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வேர் யூ கேன் கிவ் திஸ் ஸ்மால் ஃபங்க்ஷன். இதெல்லாம் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் எக்ஸல். அதே மாதிரி மேக்ஸ், ஓகே இருக்கிற இதில் என்ன மேக்ஸிமம் வேல்யூ, MAXA ஃபார்முலா என்ன, MAXA அந்த பர்டிகுலர் என்னது C4:G4, அதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன, 100. மேக்ஸிமம் வேல்யூ இட் வில் த்ரோ யூ த மேக்ஸிமம் வேல்யூ. அப்புறம் அந்த இஃப் கண்டிஷன் நேற்று நான் சொல்லியிருந்தேன், நான் வந்து நேற்றே சொல்லும் போது அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்குறோம்ல, if a student, இங்கே நான் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன்னா, if C4 ஓகே greater than equal to 50 இருந்ததுன்னா, C4 ஓகே பாஸா ஃபெயிலா,
ஜஸ்ட் சிம்பிளா நான் வந்து ஐ ஹவ் நாட் டேக்கன் த டோட்டல், ஐ ஹவ் டேக்கன் அ இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்ட். ஓகே, ஐ ஹவ் டேக்கன் இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்ட். மல்டிபிள் இது கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம். இப்போ அடுத்து நெஸ்டட் இஃப் பார்க்கலாம் இதில். ஸோ இப்போ இதில் வந்து சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹவு டு யூஸ் திஸ் இஃப் ஃபங்க்ஷன். இஃப் C4 greater than 50 இருந்ததுன்னா பாஸ், அப்படி இல்லைன்னா ஃபெயில். இப்போ இதில் C4 என்ன 40 மார்க்ஸ், கரெக்டா? இந்த மார்க்ஸ் 40 மார்க்ஸுங்கிறது ஃபெயில், கரெக்டா? ஸோ என்ன வருது ரிசல்ட்டு? யூ வில் கெட் அஸ் ஃபெயில். ஸோ சிமிலர்லி வேர் யூ கேன் யூஸ் இட். இதுலேயே நீங்கள் கேட்கலாம், சார் ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் எடுத்திருக்கீங்க, இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே வேணும்னா நெஸ்டட் இஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே நீங்கள் கண்டிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இஃப் C4 is greater than 50 இருந்தால் பாஸ், இஃப் D4 is greater than 50, if E4 is greater than 50, if F4 greater than 50 and G4 is greater than 50. இந்த nested if function யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it will throw whether it will check all the subjects. ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல if you are less than 40, then it will throw your result of failure. Okay, all 5 subjects it should cross above 50. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நெஸ்டட் இஃப்ல வந்து ஐ ஹவ் யூஸ் தட் மல்டிபிள் ஆப்ஷன். என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அந்த இதில் பார்க்கலாம், இல்லைன்னா நான் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் வித் திஸ். இதில் பார்க்கலாம் நீங்கள். இஃப் C4 less than or equal to 50, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன? C4 less than 50 இருந்ததுன்னா என்ன கொடுக்குறோம்? நம்ம Dன்னு கொடுக்குறோம். அப்புறம் அதுலேயே நெஸ்டட் இஃப் இங்கே கொடுக்குறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஐ திங்க் என்னால் உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டா? அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் தெரியல, கரெக்டா? ஐ திங்க் ஐ டிடன்ட் ஷேர் த என்டையர் ஸ்க்ரீன். அப்படின்னா தான் ஷேர் ஆகும். ஒரு சில டயலாக் பாக்ஸ்லாம் வந்து ஷேர் ஆகாது. இப்போ ஐ திங்க் நவ் இட் வில் ஷோ. நவ் இட் இஸ் விசிபிள், ரைட்? எஸ் சார், எஸ் சார். இல்லை அந்த டயலாக் பாக்ஸ் வருதா? That function arguments. No? I have shared the entire screen. Sir, Yes sir, it how about appears others? sir. Appear ஆகுதா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இது வந்து என்டையர் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் நான் ஷேர் பண்ணால் தான் எல்லாமே ஷேர் ஆகுது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன்? C4 less than 50 இருந்தால் D கிரேடு. C4 அடுத்த கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறேன்? C4 less than 60 இருந்தால் C, C4 less than 70 இருந்தால் B. ஓகே, அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ யூ வில் கெட், இப்போ C தான் நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். சியோட டோட்டல். இப்போ நீங்கள் டோட்டல் கூட பண்ணலாம். டோட்டலோட வேல்யூ இஃப் இட் க்ராசஸ் சே 80 × 5 400க்கு மேலே இருந்ததுன்னா A+. அங்கே வந்து நீங்கள் கண்டிஷன்ஸ் வந்து மாற்றலாம். ஓகே, ஸோ நெஸ்டட் இஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ்குள்ள ஆர்குமெண்ட்ஸ் வில் பி தேர். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் நேற்று சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் ஒரு சில அகெயின் வேர் யூ கேன் சி டுடே, நீங்கள் செல்லில் வந்து எங்கேயாவது வச்சு ஈக்குவல் டு டுடேன்னு போட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் த்ரோ யூ டுடேஸ் டேட். என்னது? ஈக்குவல் டு டோட்டல் டுடே ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் ஷோ யூ யுவர் டுடேஸ் டேட். அண்ட் இஃப் நாட் இல்லை சார் எனக்கு அந்த ஈக்குவல் டு டுடே அடிக்கலைன்னா எனக்கு யூ ஹாவ் அ ஷார்ட்கட் கீ கண்ட்ரோல் செமிகோலன். என்னது? CTRL + செமிகோலன் உங்களுக்கு பட்டன் கீபோர்டில் இருக்கும், கரெக்டாக? ஸோ கண்ட்ரோல் செமிகோலன் வில் கிவ் யூ ஸ்ட்ரைட் அவே த டோட்டல், ஸ்ட்ரைட் அவே த டேட், டுடேஸ் டேட். ஒரு சில இந்த எக்ஸல் வந்து இப்போ நான் நாளைக்கு ஓப்பன் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும்னா இட் வில் ஓப்பன் அஸ் 25, 29. புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு? ஃபார்முலா எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் மாறிட்டே இருக்கும். இப்போ இங்கே கூட பார்க்கலாம் நீங்கள். இங்கே நவ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஈக்குவல் டு நவ் என்ன ஆகுது? டைம், இப்போதைக்கு உண்டான டைம். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாருங்க அந்த டைம் மாறிடும். 11:17 இருக்கு. நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி விட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? the time will get changed. இதெல்லாம் வந்து நிறைய எக்ஸல் ஃபைலில் கம்பெனிஸில் வந்து டு நோ வாட் இஸ் த டைம், ரோலிங் டைம் ஓடிட்டே இருக்கும். இது இன்னும் அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் இப்போ ரன்னிங்கில் இருக்கும் செகண்ட்ஸில். நம்மளால் அது பண்ண முடியாது இந்த வெர்ஷனில். அதெல்லாம் கூட ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ டே, அகெயின் டேன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஈக்குவல் டு டே அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்? இட் வில் த்ரோ இதில் இப்போ 28/5/2021 டே பார்க்கணுன்னா டே, மந்த், இயர். ஏன்னா இப்போ DDMM YYYY அது மாதிரி
இதில் வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஈக்குவல் டு டே ஆஃப் B11. இந்த இதில் 28/11 இங்கே நான் கொடுக்குறதுனால ஈக்குவல் டு டே ஆஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இதில் நான் கொடுத்தேன்னா இட் வில் த்ரோ மீ 28. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மந்த் ஈக்குவல் டு month of open bracket and idilla this one, so close bracket you will get 5, and similarly year, so it will throw you the split up of all the three category. நாளைக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா what will happen, it will change as 29 மாறும். நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இன்னைக்கு மாறாது. ஸோ இது ஒரு பார்ட். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹார், இங்கே நம்ம நவ் கொடுத்துருக்கோம்ல, நவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கோம்ல, ஸோ அது பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு ஹார் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இதில் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் த்ரோ மீ 11 o'clock கரெக்டாக. அதே மாதிரி இங்கே மினிட் ஈக்குவல் டு MINUTE ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் யூ வில் கெட் மினிட் 19 minutes இப்போ டைமு. சிமிலர்லி இங்கே கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஈக்குவல் டு SECOND ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் யூ வில் கெட் மினிட் செகண்ட்ஸ். இந்த செகண்ட்ஸும் அப்பப்போ மாறிட்டே இருக்கும் சரியா. இப்போ என்னாச்சு 37 ஆயிடுச்சா, ஏன்னா மாறிட்டே இருக்கும்ல 39. அதே மாதிரி ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன ஆகும் 19ல் இருக்குது, ஏன்னா 1 minute ஆனால் தான் அது என்னவா மாறும், இட் வில் கன்வெர்ட் இன்டு 20. ஸோ இதெல்லாம் வந்து லைக் நிறைய அப்ளிகேஷனில் தே வில் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா இன்டு தியர் அப்ளிகேஷன் சரியா. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சார். எஸ் சார். சார் 11:17 டைப் பண்ணிங்க சார், இப்போ 11:19 சேஞ்ச் ஆயிருக்கு சார் அந்த நவ்ல. எஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. யா சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இது என்னன்னா லைக் ஆட்டோமேஷன், ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு பேஸ்ட் ஆன் யுவர் சிஸ்டம். நான் சிஸ்டமில் என்ன நம்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும், இப்போ என்னோட சிஸ்டம் கீழே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா 11:20. ஸோ என்னோட இதுதான் என்ன ஆகும் மாறும். நான் சிஸ்டமில் டைம் வந்து மாற்றி வச்சுருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இஃப் ஐ சேஞ்ச் இட் டு சம் அதர் டேட், நான் இப்போ பண்ண போகிறதில்ல, அது பண்ணால் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வரும், அது நான் பண்ண போகிறதில்ல. நீங்கள் சிஸ்டமில் போயிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம், ஏன்னா நான் இப்போ பண்ண முடியாது, நிறைய பிரச்சனை வரும் எனக்கு பண்ணேன்னா. இது எதாவது டேட் எல்லாம் நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த டேட் தான் வரும், இன்னியோட டேட் ஆக்சுவல் டேட் வராது. இட் ரெப்ரசன்ஸ் த சிஸ்டம் டேட். ஸோ எக்ஸல் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தே கன்வெர்டட் தே ஹாவ் அ கார்லேஷன், அது கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் யோர் சிஸ்டம் டேட் அண்ட் டைம். ஓகே. ஸோ இதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அப்பர் ஃபங்க்ஷன், லோவர் ஃபங்க்ஷன், லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பர், இப்போ வந்து என் பேரை டைப் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம வேர்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் அன் ஆப்ஷன் கால்ட் கன்வெர்ட் யுவர் லோவர் கேஸ் இன்டு அப்பர் கேஸ் டு சென்டென்ஸ் கேஸ், டாகிள் கேஸ், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ இங்கே நம்ம ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு அப்பர் ஆஃப் அந்த என்னோட பேர். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐ எம் என்ட்ரிங் SA College of Arts and Science, ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வரும் அது, இட் சேஞ்சஸ் டு அப்பர் கேஸ். ஸோ அப்பர் UPPERங்கிறது ஃபங்க்ஷன். சிமிலர்லி இங்கே லோயர் LOWER. ஸோ லோயர்னா கேபிட்டலாக இருக்கிறது, இல்லை என்ன நீங்கள் அங்கே கேப்ஸாக இருக்கிறதோ அதெல்லாம் டு ஸ்மாலர் கேஸ். ஸோ லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. எனக்கு இந்த காலேஜுங்கிறது இதில் இருந்து ஐ வாண்ட், இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரிய நேம் அடிக்கலாம், என்ன பெரிய நேம் அடிக்கலாம், புருஷோத்தமன் சார், பெரிய நேம் புருஷோத்தமன் சார். ஓகே. இப்போ இது புருஷோத்தமன் சாரில் வந்து எனக்கு இவ்வளோ பெருசு எனக்கு வேண்டாம், என்னோட ஃபீல்ட்ஸில் செட் ஆகாது. ஐ வாண்ட் ஒன்லி த ஃபஸ்ட்டு ஒரு 6 characters அப்படி போட்டிங்கன்னா அந்த புருஷோத்தமன் சாரோட ஃபஸ்ட்டு 6 letters எடுத்துக்கும். இல்லை சார் எனக்கு வந்து 5 தான் வேணும் அப்படின்னா 5. இது வந்து எப்போன்னா நிறைய ஆப்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ நிறைய பேங்க் ஆப்பு மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேனாட் டைப் சிட்டி ஸ்ட்ரெச்சாக டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது. இப்போ எங்கள் அப்பா பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சங்கரன், நாராயணன், அவ்வளோ பெரிய நேம் என்ன பண்ண முடியாது, யூ கேனாட் என்டர். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதில் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிடும், கொஞ்சம் தான் எடுத்துக்கும். இப்போ ரயில்வே டிக்கெட் புக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுலேயே கூட பார்க்கலாம். ஃபுல்லாக பேர் டைப் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா it will not accept, it will accept the maximum value in that particular field. அதே மாதிரி you have an option called write. ரைட்டில் எனக்கு எத்தனை கேரக்டர்ஸ் வேணும் ஃப்ரம் சே இப்போ 5 கொடுக்குறேன்னா புருஷோத்தமன் சாரில் HAMAN அது மட்டும் வரும். ரைட்டில் இருக்கிற 5 characters alone will come and display. ஸோ இது வந்து which comes as a left and right ஒரு features are available. ஒன்றே சொல்கிறேன், இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்,
அன்னைக்கு நான் காமிச்ச நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்காரு. இப்போ ஐ திங்க் இட் இஸ் விசிபிள் டு யூ. ஈக்குவல் டு கொடுத்து ஏதாவது ஒரு வேர்டு நான் டைப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஈக்குவல் டு ஏ. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன இருக்கு. ஆர் யூ ஏபிள் டு வி மை ஸ்க்ரீன்? கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுங்க. ஹலோ. Yes sir, yes sir. Functions Can are someone visible, tell? sir. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஆச்சுன்னா ஏபிஎஸ், ஏசிசிஆர்ஐஎன்டி, ஏசிசிஆர்ஐஎன்டிஎம், இந்த மாதிரி ஏல ஸ்டார்ட் ஆகிறது எல்லாமே இருக்கும். இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு டைப் ஆன் பி. இஃப் ஐ டைப் பி, பியில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் ஃபார்முலாஸ் இது எல்லாமே விச் ரெப்ரசன்ஸ் த ஃபார்முலா. பியில் இருக்கிறது எல்லா ஃபார்முலாஸும் வரும் அதில். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆல்ஃபபெட் என்ன வேணும், இப்போ எனக்கு பியில் வேணும்னா அதில் பிஎஸ்என், பெர்சன்டைல், பெர்முடேஷன், பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க when you study your +1 and +2. ஸோ மேக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டாக. ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன ஜி டெஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ், நம்ம அட்வான்ஸ்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் இதெல்லாம் ஜி டெஸ்ட் எல்லாம். அதாவது நீங்கள் பிஜி படிக்கிறீங்க, அப்புறம் எம்ஃபில் ஒரு பிஹெச்டி பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட்லாம் வந்து நம்ம we will use it in Excel. Even we have a facility to use it in Excel itself. இதுக்குன்னு தனியாக எஸ்பிஎஸ்எஸ்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது, அதில் கூட இருக்குது. அதில் இன்னும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். பட் இஃப் யூ ஆர் குட் இன் எக்ஸல்லையும் இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், வி கேன் டேக் இட் ஃபார்வர்ட். ஐ திங்க் டாக்டர் சாம்பசிவம் சார், ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இஸ் ஹியர் ஆர் நாட், ஹி இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் எஸ்பிஎஸ்எஸ். ஸோ ஐ திங்க் இன்னொரு செஷனில், நாலேஜ் ஷேரிங் செஷனில் ஈ வில் கிவ் அஸ் செஷன் ஆன் எஸ்பிஎஸ்எஸ். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜி டெஸ்ட், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ், மீன் மீடியன் மோட்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஓகே, மீன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மீடியன்லாம் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜியோமெட்ரிக் மீன், ஹார்மோனிக் மீன், அது என்ன மீனுன்னு தெரில, டிஆர்ஐஎம் மீன் இருக்குது. ஸோ மீடியன் இருக்குது. யூ கேன் சி மீடியன் இஸ் தேர். அண்ட் ஆல்சோ யூ ஹாவ் மோட், கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மோட், மீன், மீடியன், மோட், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், கரெக்டாக. ஸோ இதெல்லாமே யூ ஹாவ் இன் எஸ்டிடின்னு இருக்கும், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் வேர் you can use this one. இது வந்து என்னன்னா எல்லாமே which is going to be your advanced excel. நான் சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே which is going to be, நான் சொல்லி கொடுத்ததுல பேசிக்ஸ் கூட இன்னும் நிறைய இருக்கு. பட் டியூ டு திஸ் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஐ cannot take it forward. கொஞ்சம் ரொம்ப சிம்பிளா பேசிக்ஸாக நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் அகைன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்கார்டினேட்னு ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கன்கார்டினேட் அப்படின்னா என்ன, உங்களோட வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணுன்னா எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட வேல்யூவை ஐ வாண்ட் இட் லைக் திஸ், இந்த இதை அப்படியே கொண்டு வரணும். இப்போ என்னோட சே ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் லைக் திஸ் கன்கார்டினேட் open bracket, I am going to enter like this close bracket. Good morning, sir. Hello. Sir, Excuse me. Yes, sir. Hello. Sir, I'm audible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you share any from figures, sir, from chart, like diagrams, chart? Yes, sir. You want to share? No, sir. You will share some other from bar chart, by chart. Okay. The bar diagram, pie chart, I think we are going to. Yes, sir. We are going to have it with Dr. Purushothaman sir session. Wordல வந்து நம்ம அதில் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? வேர்டில் the same features which are available. நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸலில் இருக்கிற மாதிரியே பார் சார்ட் இருக்குது. உங்களுக்கு டேட்டா வந்து செலக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can see here charts at top. இதில் பார்க்கலாம் நீங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா you have different types of bars which are available. உங்களோட டேட்டாக்கு ஏற்ற மாதிரி you can select anything and அது வந்து என்ன ஆகும்னா டிஸ்பிளே வரும். சும்மா சே I just select the data. எப்போதுமே நீங்கள் வந்து டேட்டா செலக்ட் பண்ணியே ஆகணும், சரிங்களா? டேட்டா செலக்ட் பண்ணுறீங்க, கோயிங் டு சார்ட் காலம், ஏதோ ஒரு பார் டயக்ராம் கிளிக் பண்ணுறீங்க. வாட் வில் கம், இட் வில் கம் அஸ் லைக் திஸ். இது வந்து என்னென்னா லைக் ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் மாற்றணும். சாரி, ஸோ தீஸ் டைப் ஆஃப்
ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் என்னென்ன மார்க் வாங்கியிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல வரும். ஸோ இதில் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷோ த டேட்டா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது என்னென்ன எது எங்கெங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் காமிக்கும். வேல்யூஸ் கூட நம்ம இதில் கொடுக்கலாம். வேல்யூஸ் ஆல்சோ யூ கேன் கிவ். ஸோ the borders, if I want to change the color and borders மாற்றணும், இதெல்லாமே வந்து the features are available. And again புருஷோத்தமன் சார் இந்த grid linesலாம் கூட நீங்கள் you can change it in a different style. ஸோ டேட்டா லேபிள்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் பார் டயக்ராம் விச் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. டேட்டா டேபிள்னா உங்களுக்கு அந்த சார்ட் கீழேயே வந்து உங்களோட அந்த டேட்டா டேபிள் வில் கம். லெஜெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும். லெஜெண்ட் வந்து இந்த இண்டெக்ஸ் அந்த ப்ளூ கலர் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது, அந்த ரெட் color what it represents, green what it represents அப்படின்னா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வேர் யூ கேன் சி த கலர்ஸ். ஸோ இதுதான் சரிங்களா. ஆக்சிஸ் டேபிள், அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன, வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு என்டர் இல்லை ஆக்சிஸ் டேபிளில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ ஆக்சிஸ் வந்து இது வந்து என்னது மார்க்ஸு, இது வந்து சப்ஜெக்ட்ஸு, அந்த மாதிரி யூ கேன் சேஞ்ச் இட். ஓகே. ஸோ இது வந்து இன்னும் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஐ திங்க் டாக்டர் புருஷோத்தமன் சார் வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் இஸ் வேர்டில் சொல்லி கொடுக்கும்போது he will teach us. இதுலேயும் இருக்குது the same features which are available in Word itself. இன்னும் சொல்ல போனோம்னா தேங்க்ஸ் காமராஜர், பிகாஸ் வேர்டோட எக்ஸலில் இன்னும் இட் வில் மோர் கன்வீனியன்ட் தேன் வேர்ட் டாக்குமெண்ட். ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட், நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷனில் வேர் யூ கேன் கிவ். எனக்கு வந்து பார் டயக்ராம் வந்து வேறு ஃபார்மேட்டில் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ டு சேஞ்ச் டைப். இதெல்லாம் வந்து லைக் ஒன்ஸ் யூ ஒர்க் you come across, நீங்களே கூட என்ன பண்ணலாம், you can fix something different perspectiveல you can do. ஸோ இதுதான் வந்து the chart part. ஸோ the VLOOKUP என்னன்னு பார்க்கலாம், because that is again last part I am going to take you through on VLOOKUP. VLOOKUPங்கிறது என்னன்னா you are going to retrieve the data from another sheet or an Excel. உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸலில் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டா பேஸ் வந்து ஒரு ஷீட்டில் இருக்குது, இன்னொரு ஷீட்டில் அந்த அந்த டேட்டாவை கொண்டு வரணும். நீங்கள் சொல்லலாம் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடலாமே சார் அப்படின்னு. பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் காப்பிங் அண்ட் பேஸ்ட் தெர் ஆர் ஹை பாசிபிலிட்டி ஆஃப் என்னது தப்பா. இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே பார்க்கலாம், இங்கே வந்து இங்கே என்ன இருக்குது, யூ ஹாவ் அ டேபிள் A1, தட் இஸ் ABCD. இங்கே நேமே டைப் பண்ணிடுறேன், ஆனந்த், பாஸ்கர், ஓகே, சும்மா வச்சிருக்கேன், நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் எனக்கு என்னென்னா இந்த ஃபைலில் ஐ ஹாவ் ஆல் சச் இன்ஃபர்மேஷன். நீங்கள் சொல்லலாம் சார் இங்கேயே இப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டுடலாமே சார் அப்படின்னு. பட் இது வந்து 5 டேட்டா தான் இருக்குது, கரெக்டாக. யூ ஹாவ் ஒன்லி 5 காலம்ஸ், ரைட். சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே நிமிஷம், இங்கே வந்து நம்மகிட்ட இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஓகே. ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னா ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஷுட் பி த யூனிக் ஒன். VLOOKUPக்கு வந்து பேசிக்காக என்ன வேணும்னா யூனிக் கீ. எப்போதுமே எனிவேர் யூ கோ, எனி டேட்டா பேஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குன்னு ஒரு யூனிக் நம்பர் இருக்கும், எம்ப்ளாயீஸ்க்குன்னு ஒரு யூனிக் நம்பர் வில் பி தேர், ரைட். எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு எம்ப்ளாயி நம்பர் இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரோல் நம்பர், ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஷுட் பி த யூனிக் நம்பர். நான் சும்மா ஒரு நம்பர் அடிக்கிறேன், நம்ம காலேஜ் நம்பரே அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம காலேஜோட ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 500 வச்சுக்கோங்களேன். 500ன்னு ஜஸ்ட் திங்க் இட் ஆஃப். 500னா இதில் எவ்வளோ போகும், நிறைய இருக்கும், கரெக்டாக. இட் ரன்ஸ் டு 500 rows, and if you have 5 different subjects or 7 different subjects where உங்களுக்கு காலம்ஸ் நிறைய வரும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா வாட் வி கேன் டூ இஸ், உங்களுக்கு மல்டிபிள் ரோஸில் இந்த ஷீட்டில் வந்து ஐ ஹாவ் திஸ் டேட்டா. அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா we need only the total from this part. ஓகே. இப்போ நான் வந்து இதுலேயுமே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் how it looks. All right, it is not in the sequence manner.
அப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் சார் 500 rows இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூ cannot go and search one by one. I'll go and search. Control F தான் வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன்னா டு ஃபைண்ட் த content or numbers in the இது Control F சரிங்களா. Control F போட்டு I am going to type to SA2080003னா அது எங்கே வந்து நிற்கும்? இட் வில் கம் அண்ட் டிஸ்பிளே. அப்போ நான் இந்த ஷீட்டில் போயிட்டு SA203 என்ன வேல்யூ இருக்குது? 373. அங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணக்கூடாது, மேனுவலாக போயிட்டு 373 போட்டேன்னா if you have to work for 500 rows, how long it will take? So the entire day you have to go and search and you have to copy from there, and high possibility of manpower, human error may occur. ஏன்னா நம்ம வந்து எப்போதுமே when we work for an hour, ஒரு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அடுத்தது? we felt the tiredness. அப்படியே தூக்கத்திலேயே நம்ம if you go and work, automatically what will happen? It comes up when for accounts payable or accounts receivable. Just a minute. If you go with accounts payable or accounts receivable, the values is very important. அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they work on these numbers. இவ்வளோ இது என்னது? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா you can see that comma separated value. இங்கே வந்து நீங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ? how much this? rupees 1 lakh. எவ்வளோ? rupees 1 lakh. சரியா? அப்போது அங்கே போயிட்டு நீங்கள் if you enter rupees 1 lakh பதிலாக if you enter like this, what will happen? 90,000 you are going to miss out, right? So to avoid that kind of error, where you are going to use the VLOOKUP. Okay, so how we are going to use this VLOOKUP? Okay, then I'm going equal to VLOOKUP of open bracket. Okay, பார்த்துக்கோங்க VLOOKUP of open bracket. எந்த வேல்யூ நீங்க பார்க்கணும், which value you are going to look up? This SA2080003. I want to see SA2003 in my another sheet. இன்னொரு ஷீட் கீழே இருக்கு, கரெக்டா? இந்த ஷீட்டுக்கு போயிட்டு I am going to select the data. I am going to select the data. எந்த டேட்டானாலும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ நாளும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இட் வில் ஈவன் இப்படி கூட நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க மேல ஃபார்முலா பார்ல பாருங்க, மேல you can see the formula bar. ஊதி அது கழுவி கொடு. நான் பாருங்க. Okay, fine. Students, please check your audio before. Okay, so இங்க என்ன ஆச்சுன்னா the formula barல மேல பாருங்க, the functionல I just rolling my mouse, தெரியுதா? B3 formulas, அந்த ஷீட்டோட பேர் என்ன? இங்க ஃபார்முலான்னு இருக்கு, அதுதான் ஃபார்முலா. A3ல இருந்து 730 வரைக்கும் நான் எவ்வளவு நாள் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். not only A3 to 730, even you can fix it as N100 கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கமா எந்த வேல்யூ உங்களுக்கு வேணும், which value you want. Say I want the total என்ன இருக்கு? H columnல இருக்கு. எங்க இருந்து? from A. unique கீழ இருந்து from A column, B column, C, D, E, F, G, H. So எவ்வளவு இருக்கு? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8th column உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? என்ன இருக்கு? just a minute. என்ன இருக்கு? you have that total, right? கரெக்டா? 8th column starting from your unique. இப்போ பேர் பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்காக இருக்காது. நான் ஆனந்த்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க, பாஸ்கர்னு நிறைய பேர் இருப்பாங்க, இனிஷியலோட சேர்த்து இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் யுவர் யூனிக் கீ. தட் இஸ் நாட் யுவர் யூனிக் கீ. யூ ஆர் கோயிங் டு செக் அவுட் ஃபார் த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அலோன். சரிங்களா? ஸோ அப்போ இங்கே நான் என்னாச்சு? 373 வந்து தான் செஞ்சையோட டோட்டல் என்ன? 373. யூ கேன் சி, ரைட்? செஞ்சியோட டோட்டல் இஸ் 373, கரெக்ட்? ஸோ அந்த வேல்யூவை வந்து நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ஐ ஹவ் டேக்கன் நவ். இப்போ இதே மாதிரி எல்லாருக்கும் வேணும் அப்படின்னா வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் யூ ஹாவ் டு, நேற்று ஒன்று பார்த்தோன்னா அவருக்கு அவங்களுக்கு ஃப்ரீஸ் யுவர் செல்ஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டாட்டிக். லைக் இந்த A3 ஃபார்முலா பார்ல பாருங்க, A3:700. வாட் ஐ எம் கோயிங் டு இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரெஸ் ஆன் F4. என்னாச்சு? $A, $3. Similarly இங்க $F4, $100. அது மட்டும் தான் I am going to freeze it up. ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் காப்பி பண்ணி இங்க போடும்போது என்னாச்சு? ஆன்சர் வந்துச்சா?
இந்த B3 ஃப்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இங்க வரும்போது எதை செக் பண்ணோம்? இட் ஷுட் கோ அண்ட் செக் SA20A005 செக் பண்ணோம். இங்க வரும்போது எதை செக் பண்ணோம்? இட் ஷுட் செக் A002 செக் பண்ணணும். இது எதை செக் பண்ணணும்? 001 செக் பண்ணணும். இது எதை செக் பண்ணணும்? 004. அதனால தான் இந்த ஃபீல்டை ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஃப்ரீஸ் இட் அப். இப்போ இந்த ஃபீல்டை நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணேன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? சி எல்லாத்துக்குமே என்ன ஆகுது? 373. ஏன்னா அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணது இட் வில் கோ அண்ட் வெரிஃபை ஒன்லி த B3. ஆனா இந்த A3:700 N100 இங்க இருக்கிறது வந்து இட் வில் நாட் டிஸ்டர்ப். ஏன்னா நீங்க ஃபுல் டேட்டாவும் செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. யூ செலக்ட் என்டையர் ரேஞ்ச். ஸோ அதனால வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் செலக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. வேர் யூ கேன் செலக்ட் லைக் திஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யுவர் VLOOKUP will work out. Definitely, when you go for an interview, if it is going to be the accounts payable or receivable process, they will check your functions, how good you are in functions. Functions in the sense your formulas in Excel. These are all the very basics. VLOOKUP, if function, nested if, count if. நான் தான் சொன்னல, நீங்க என்னைக்காவது டெய்லி என்ன பண்ணுங்க, ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் A டைப் பண்ணுங்க. ABSனா என்ன? அப்சல்யூட் வேல்யூனா என்ன? அதை பத்தி படிங்க. ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் சி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஐ பிலீவ் இட்ஸ் 2000+ ஃபார்முலாஸ் ஆர் தேர். ஒவ்வொரு நாளும் ஒன்று படிச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு within 2 yearsல டெஃபினட்டாக யூ கேன் கம்ப்ளீட் த அட்வான்ஸ்ட் version in it. Okay, so this is how the VLOOKUP will work, and I hope I'll complete over here. So thanks for your patience listening, and thanks to the organizer Dr. Purushothaman sir, and as well as the management for giving me an opportunity to interact with you all. So this is what I have learned. As I said, I have learned only 10% in Excel. There are a lot more things out there. So we have to go and make it as a self-study. இதில் போய்ட்டு நீங்கள் F1 ஹெல்ப், இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்தது கூட நீங்கள் பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. யூ கேன் கிளிக் ஆன் F1. F1ங்கிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே மெனுவில் ஹெல்ப். ஆன்லைனில் இருந்தீங்கன்னா ஹெல்ப்பில் போயிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு வேர் யூ கேன் கோ அண்ட் நான் இப்படிலாம் லேர்ன் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக இப்படி தான் வந்து ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து யூ கேன் கோ அண்ட் லேர்ன். ஆர் இருக்கவே இருக்குது நம்மளுக்கு கூகுள். யூ கேன் கோ டு கூகுள் அண்ட் சர்ச் வாட் இஸ் ABS. ஓகே, இதில் வந்து நல்லா இருக்கும். ஏன்னா இங்கேயே நம்ம பார்க்கலாம் ABSனா என்ன. ஸோ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா it will come what is ABS function and how it works. ஈவன் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இருக்கும். இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்க்கலாம் அட்ரஸ். ஓகே, ABS ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, the syntax as the following. இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ABS ஃபங்க்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதோட டீட்டெயில்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் will come. அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன, அதோட சின்டாக்ஸ் என்ன, எக்ஸாம்பிளோட கொடுத்துருக்காங்க. இங்க பாருங்க, இதுக்கு மேல நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? கரெக்டா? இது வந்து டெய்லி, இது வந்து நீங்க சொல்லலாம் சார் இது போர் அப்படின்னு. பட் நீங்க எந்த ஃபீல்டா இருக்கணும், வெதர் இட் இஸ் an IT or non-IT ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எக்ஸல் இல்லாம எங்கேயுமே கிடையாது. நாளைக்கு வந்து ஒரு ட்ராக்கர் ரெடி பண்றீங்க, ஒரு மெட்ரிக்ஸ் ரெடி பண்றீங்கன்னா யூ நீட் an எக்ஸல். present PowerPoint is required, but for no, like work with formulas and the metrics prepare பண்றது, டேட்டா கூட நாளைக்கே நீங்க you can do your PhD or நீங்க ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணும்போது without Excel where you can go and it helps you a lot. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த ஃபங்க்ஷன்னாலும் நீங்க பார்க்கலாம், அது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் ரியலி அன் எக்ஸலண்ட் ஆப்ஷன். நீங்க எதுக்காக கூகுள் போய் சர்ச் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை, பட் இன்டர்நெட் வேணும். இந்த ஹெல்ப் பட்டன் வந்து which works from only through online. Okay, so any questions, any probably in future we will also look out for advanced if possible. I am not very sure because we have even a very good resource persons out there for this advanced Excel. So this thanks for the opportunity once again. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Students, are you have any doubt? Want to say Yes. one yes, more yes. explain. Yes. One more explain month, year, sum if small. Okay, Subramani, what I will do, I will share this file with Dr. Purushothaman sir, organizer, and he will
return he will forward with you all. Okay. Sure, I'm sir. sorry because by 11:30 I'm having another meeting, so that's the reason where I couldn't continue. But anyway, I have covered the very basics. So it's a self-learning as well. Okay, இது வந்து self-learning. அதுதான் நான் சொன்ன அந்த help button which helps you a lot, where you can any features where you can go and verify and learn every day at least one. இது கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you can share it. இப்போ டெய்லி போஸ்ட் அனுப்புறாங்கல்ல, டெய்லி போஸ்ட் காலேஜில் வந்து போயிட்டு இருக்கு, அதே மாதிரி டெய்லி ஒரு ஃபங்க்ஷனை பற்றி கேன் சம் ஒன் ஆல்சோ டேக் இட் அப். ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன், இதுதான் இந்த ஃபங்க்ஷன், இது இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஒன் பேஜ் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி ரோல் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன். ஐ ஜஸ்ட் லிவ் இட் டு த ஆர்கனைசர் because the organizer is Dr. Purushottam sir. I just leave it with you. You can also, if anyone interested from the students perspective, you can also take it up every day. நீங்களும் படிக்கலாம், நாங்களும் படிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான் என்னோட இது. ஸோ ப்ளீஸ் டேக் இட் ஃபார்வர்ட். தேங்க்யூ. Sure, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Students, any doubt? Right. Okay. Thank you, sir. Actually, today, final day, day 3 sessions, you are covered the summary functions and small and maximum value functions. Today, you are using the today functions, now, date and time, then concatenate, and finally you are touch with the VLOOKUP. This is very important function of VLOOKUP. So each and every one student should understand about the Excel, because everyone should have the capacity of the in this modern world. Definitely everyone using the technological, so that technology everyone should be used. So today we are covered everything, sir. Maximum you are covered, and today session is easily 100% students are able to understand, and students are always to follow the what resource persons they are teach. So you should be practically, you are do it, then when you are getting the wide knowledge. So Garvi sir, I thank you too, sir, because you are covered everything. So these 3 day sessions you are covered the maximum. So that concept definitely students are used in the life. With your permissions, shall I give the link, Google link, sir? Yes sir, go ahead sir, go ahead sir. Yes sir, yes sir, yes sir. Thank you, sir. The Google link is for the certification, right? Yes sir, yes sir, yes sir. Students, those And who have assessment participated also, sir. Actually, Yeah. We have framed the 15 questions Okay, fine sir, for fine, Excel. இந்த Okay. 15 கொஸ்டின்ஸ்க்கும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல வந்து அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் சார். ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணா மட்டும் தான் அவங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் சார். நான் அதே சொல்றேன், நான் சாட் பாக்ஸ்ல வந்து ஸோ அந்த லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் ஷேர் பண்றேன். நீங்க வந்து அந்த கூகுள் ஃபார்மை வந்து இப்போ வந்து இமிடியேட்டா வந்து அதை ஃபில் பண்ணுங்க. ஏன் அப்படின்னா அதில் நான் டைமர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த டைமர் வந்து அதுவும் உங்களுக்கு ஹிடன்ல தான் இருக்கும். என்ன செகண்ட்ஸ்ல நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த கூகுள் ஃபார்மை இமீடியட்டா நீங்க ஃபில் பண்ணா மட்டுமே தான் உங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட மெயிலுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும். அதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கேன், ஒரு 15 கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்கோம். MS எக்ஸலை பத்தி பேசிக் கொஸ்டின்ஸ். சார் என்ன டீச் பண்ணாங்களோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு அதுல இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸ்ல வந்து அந்த லிங்க் வந்திருக்கும். ஸோ எல்லாருமே என்ன பண்ணுங்க, நீங்க அதை அட்டன் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு கரெக்டான மெயில் ஐடியை ஃபர்ஸ்ட் கொடுங்க. ஏன்னா மெயில் ஐடி நீங்க தப்பா கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட் ஆகாது. கரெக்டான மெயில் ஐடியை கொடுங்க. அதுல இருக்கிற எல்லா ஃபீல்டும் மேண்டேட்டரி எல்லாமே நீங்க ஃபில் பண்ணி ஆகணும். கடைசியா சப்மிட் பண்ணுங்க. உங்க மெயிலை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும். ஸோ இதுவும் நான் டைமர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து டைமர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஒரு கவுண்ட் ஸ்டார்ட் நவ். ஸோ அடுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதனால வந்து நம்ம ஈவினிங் பண்ணிக்கலாம், நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம்னு யாரும் அப்படி லேட் பண்ணாதீங்க. வித்தின் மேக்ஸிமம் 10 மினிட்ஸில் வந்து இந்த லிங்க்கு க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நான் ஒரு டைமர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் சொல்கிறது மேக்ஸிமம். ஸோ இமீடியட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அதை நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்திருக்கும், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். சார் அந்த லிங்க் குரூப்ல அனுப்ப முடியுமா சார்?
அந்த குரூப்ல நான் அனுப்பிச்சேன்னா அது எல்லாருக்கும் போகுமா? இந்த செஷன் யார் அட்டெண்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் அந்த சர்டிபிகேட்ஸ் வந்து சாட் பாக்ஸ்ல போடுறீங்களா? சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுருக்கமா? செக் பண்ணிக்கோங்க. சாட் பாக்ஸ். எஸ் சார். Receive. Yeah. Chat box enable இல்ல. சாட் பாக்ஸ் எனேபிளா இல்லையா? Yes sir. Actually, I think I'll give you because he is outside participant. I'll send it across to you, ma. Okay sir, thank you. Yeah. Sir, புருஷோத்தமன் சார் அந்த லிங்க் மட்டும் எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சிட்டீங்களா? நான் அனுப்பிச்சிட்டேன் சார். வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மட்டும் நான் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறேன் because they are outsiders. ஓகே சார். Any feedback from students? ஏதாவது உங்களுக்கு நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? இந்த 3 days MS Excel வந்து போச்சுன்றது யாராவது ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? Otherwise we will wind up the session. Sir, the Excel class was nice and easy. So thank you so much. Thank you, sir. Thank you participants. Yes sir. Thank you sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. The SA College of Arts and Science. For admission details, click the link in description.